ба китобхонаи муассисаи давлатии телевизиони Сафина имрӯз боз як китоби нодире бо соядасти муаллиф ворид мекунем. инак ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, барандаи ҷоизаи давлатии ба номи Абу Абдулло Рӯдакӣ, устоди ҳунар Саидқул Билолов бо китоби «Дарё туи, дарё манам» меҳмони барномаи мо гардиданд ва инак муаррифии ин китоб дар барномаи соядаст. муаррифии китобҳо, тарғиби асарҳои нав ба табрасидаи адибон, намунаи эҷод аз як китоб дар барномаи соядаст. ташрифи адибон, суҳбати ҷолибу самимӣ ва бо соядаст, пешниҳоди як китоб ба китобхонаи мо. бо орзуҳои нек ва умедҳои сабз. соядаст аз телевизиони Сафина. китобе ки ман чоп кардам тариқи адвор аст асосӣ. барои мактабҳои мусиқӣ, муассисаҳои фарҳангӣ, консерваторияи миллӣ, барои мактабҳои таҳсилоти умумӣ ҳам ин заҳмати як умраи ман аст. дар ин ҷа ба 50 шеъри устод Бозор Собир ман оҳанг бастаам. якум сурудирам ки вақте ки ман соли 1982 эълон карданд ки дар ба ансамбли давлатии Шашмақом овозхон қабул мекунанд ва ман ҳамунҷа якум суруди ҳамун устод буд. дар ин замин монанди ман ошиқ намеояд дигар, биншин ба рӯи чашми ман лоиқ намеояд дигар. ин аввалин сурудои ман буд ки тариқи ҳамин суруд ман аз озмун гузаштам ва баъд ман ошиқи шеъри ӯ аст. ин меҳру муҳаббата дар дили ман нисбат ба шеъри устод Бозору лоиқу устод Гулрухсор муаллимаи адабиёт бедор кардааст. муаллимамон Адолат Назарова, Насриддинова буд ва дар дили мо шеърои ҳамин устодоро медод ки аз худ кунем. ҳамин меҳру муҳаббат буд ки имрӯз ман ба 50 шеъри устод Бозор Собир оҳанг навиштаам ва ина шеър вақте ки тариқи овозхону оҳанг месароянд онро тезтар ба дили мардум ҷо мегирад. баъд сарҳадҳоро убур карда меравад. мо чанд вақт пеш дар рӯзои фарҳанги Тоҷикистон дар Эрон, давлати исломии Эрон будем. дар ҳамунҷа ман як суруди машҳуре ки дар инҷа ҳама кӯдакои мустафидону ҷавоно ҳама нағз мешиносанд, пазироӣ кардан, унро ворисон ном дорад. асоси ҳама аз хуни сиёвуше мегӯянд. ҳамин суруда вақте ки ман хондам, аз мусиқаш сар карда мардум чапак зад. ва дар ин ҷа ин илм ва фарҳангу санъати мо бисёр муштарак аст, диномошон ва барои ҳамин дар як шеър устод Бозор Собир тавонистааст ки тамоми таърихи халқи тоҷика гӯё гунҷондааст. агар ина дар мактабҳои таҳсилоти умумию умуман муассисаҳои фарҳангӣ ҳамина аз худ кунанд, агар омӯзгоро ҳамина ҳар як мисраша тафсир кунанд ба талабаҳо, ӯ бевосита аз таърихи халқи худ огоҳ мешавад. аз хуни сиёвушем, ҳам хуни сиёвушем, аз ҷома сафедонем, ҳар ҷома намепӯшем. ҳар як мисраи ин як саҳифаи таърих аст. якчанд рӯз пеш китоби тоза эҷоди устод Саидқул Билолов бо унвони «Дарё туи, дарё манам» бар ашъори устод Бозор Собир рӯи чоп омад ва ин китоб ҳамчун як дастурамали таълимӣ ба хонандагон, ман ба мактабҳои олии мусиқии касбӣ пешниҳод мегардад ки албатта ин як дастоварди хеле бузург ба ҳисоб меравад. ва ин китоб дар консерватория аз тарафи мутахассисон мавриди муҳокима қарор дода шуд ва ба
این کتاب و عنوانی این کتاب و اون اثرهایی که استاد جمع آوری کردن، ایجاد کردن و ثبت نوت کردن بهای خیلی بلند داده شد. و واقعا ایجادیات استاد سید قوی بلولوف خیلی وسیع است، دامنه‌دار است. استاد در همه سمت، در همه ژانرها ایجاد کردند و ایجادیاتشون چی در موسیقی سنتی باشد، چی در رویه موسیقی خلقی باشد، چی در موسیقی اکادمی باشد، استرادی باشد، در همه این ترانه های استاد صدا میدهند و اون کس توانستند که در همین همه سمت ها یک ایجادیات خویش را استوارانه پیشکشی تماشابینان گردانند. و کتابی که امروز منظور خوانندگان پیشنهاد می‌گردد به همگان معلوم است که استاد سالیانی دراز با استاد بزرگ صابر یک همکاری ایجادی خیلی زیست داشتند و این دو استاد در دوره صلح استقلالی کشور با ترانه های خویش، با سرود و آهنگ های خویش توانستند که مردم ما را به وحدت و یکدلی، به وطن دوستی، با دلیری و شجاعی دعوت کنند. با این کتاب رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان، برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی، شاعر نظام قاسم سرسخن نوشتند و از همکاری های دو مرد استعداد و هنر، برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی و اردن ستاره پرزیدنت، شاعر بازار صابر و هنرپیشه خلقی تاجیکستان، برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی، سید قل بلال گفته است. او می نویسد آنها دو دریایند که پرتقیان و خروشان به هم آمده و بحر پرگوهر شدند و سیر آن کردن و دردانه دلخواه بهره به کف به ساحلش رسیدن به عمق طب و نظر و همت دست نخواهد داد. جای تعجب نیست که این دلهای قرین و قرینهای دل سالهای زیاد با هم بودند، دنیای همدیگر را با راز و نیاز ساز و آواز گوارا زیب و فر بخشیدند و چندی از حاصل همدمیشان و همغمیشان و سازندگیشان و برازندگیشان توسط این مجموعه پیشکش هواداران می شود. همکاری شاعران و آهنگسازان در تاجیکستان سابقه زیاد دارد. از سالهای 40 و 50 استادان ادبیات ما لاهوتی ترسونزاده، میر شکر، باقی رحیمزاده، شکوهی با آهنگسازان بسیار مشهورمان زیادالله شهیدی، یعقوب سبزنوف، شرافالدین سیفالدینوف و دیگران همکاری های زیست داشتند و تا امروز سرودهایشان ورد زبان است و زیب محفل و معرکه های ما. این عنعنه من بعد هم ادامه یافت و خوشبختانه در سالهای 80 شاعران ما بیشتر به ژانر سرود رو آوردند و آهنگسازان و آوازخوان‌های روی کار آمدند، روی صحنه آمدند که شعر را بسیار نازک میفهمیدند و با ضرب و با تقطیع های تاجیکی آن را به ادوار کشیده می توانستند و یکی از ماهرترین چنین آوازخوان‌ها و آهنگسازان سید قل بلال است. او سرودهای زیادی نوشته است و اشعار تقریبا همه شاعران تاجیک، هم کلاسیکان و هم معاصران، سرودهای زیادی دلرس نوشته است. لیکن در این بین همکاریش با استاد بازار صابر موضوع گفتگوی علاهیده است. سید قل بلال یک نفر بسیار نازک بین، نازک احساس و بسیار از ادبیات ما، از تاریخ ما آگاه است و این همه امکانیت داده است که او به عمق شعرهای
بسیار بلند مضمونی استاد بازار برسد و حتی شعرهایی را روی ادوار بیارد که در نظر اول هیچ امکانی به آهنگ در آوردنشان نیست. در اینجا سر میشد از سرود واریسان حالی گفتم. دویمش تاجیکستان زنده باد. سومیش اون تاجیکستانی که یک دو سال پیش به فکرم در آزمون تاجیکستان وطنی عزیزی من همونجا و یک پسرچه پاکستانی خواند. همین خیلی خوند که من خودم هم حیران شدم. اینو ببینید که یک ملتی بیگانه گوییم همین در دلش جوش داشت، همین من نگفتم اونا خوان، خودش گرفته تیار کرده است و میدونم فکر میکنم که همین سرود با پاکستان هم علاقه میرود، عبور کرده سرحد میگذرد. همین بچه البته میگویم برای چی جای دویم گرفتی، همین سرود میخواند، از صدقاً میخواند، فهمیده میخواند. و دیگرش کتاب تاجیکان بینید. کتاب تاجیکان این سرود عمومی است، انسامبل دریا میسراید. در اینجا حال در این ترغیبات کتاب تاجیکان با وجود غفورов حال سر نشده بود، لیکن این شعر علاقه استاد بزرگ نوشته بود و ما آهنگ بستم را. توتیان خوشزبان دهلوی رنگ توتی کرده شعر پهلوی، شش مقام و صوت نوروزی عجم همچو یک مشت عجم را کرده جمع. ما بماند صاحب و نقش شهاب تاجیکان، ماند آویزان به دیوارش رباب تاجیکان، دست بر دل با کتاب تاجیکان سوگند خورد، تکسری تاجیکان باشد کتاب تاجیکان. اینه بینید که پیشوای ملت سرور دولتی ما همین کتاب مقدساتش دانسته برای هر یک عائله تاجیک اینا تحفه کرد. این سرودها یک قسمش پیش است، من بخشیده شده است به وطنداری، تاریخ ملت، فرهنگ، زبان. در اینجا زبان مادر شعری مشهور استاد بازار ما آهنگ بستگیم. هرچند این شعری آزاد، شعری سفید هم میگن، شعری نیمایی هم میگن. برای این آهنگ بستن بسیار مشکل است، لیکن من کوشش کردم که آهنگ او را یابم. یا که شعرهای سفید دیگر مثال نسبت به طبیعت زیبای تاجیکستان، این کوه لاله گردن مانند دلبر من، از موج لاله خونی گرمی زنانه دارد. این دره چکن پوش سرخیده تا بناگوش شرمی زنانه دارد. یک عباره دره چکن پوش ببینید تاجیکستان چقدر زیبا است. این گویا که کرته چکن از همین طبیعت همین دیده دخته باشند. بعد سرودهای عمومی هست اینجا، سرودهای کاخ نوروز این بخشیده شده است به همین کاخی که کاخ نوروز برای گشاده شویش نوشتیم، سرود گروهی است. بعد نوروزی عجم بوی بهار میرسد، نوروزی بزرگ حصار شادمان. و بعد میگذرد با سرودهای یکه. و در اینجا دو شعری که شاعران ما نوشتن، یکیش استاد گلرخسار و دیگرش آذرش، اهدا به استاد بازار، منم با اونا آهنگ بستم و در اینجا جای دادم. این 52 سرود می شود علاقه. من فکر میکنم این کسی که این اگر ادوارم نداند، اگر همون شعرهایی که من انتخاب کردم با آهنگ بستم، همون شعر علاقش خواندنش ده یک دلش
اگر علم داشته باشد گیره میکنند، اگر خرسند باشد میخندند. در اینجا بینید که همون آلوچه لطه‌دار بود مادر من هست، یا که از خاک وطن گوری پدر در دل من ماند، مادر چو مزار لب جر در دل من ماند. این خودش آهنگ دارد الکه. انا از ربایی های استاد بزرگ من انتخاب کرده، انا سرود های زیادش نوشتم. اینجا در گلدسته ای تو چنار 100 ساله اون سرود ها. بعد من کوشش کردم که در همش هم نباشه، یک قسمی همین کتاب ها یک در مقاومش یک کیسه‌چه وای کردیم. در اینجا همون قریب تگی 45 سرودی که در خزینه طلایی رادیو ثبت شده‌اند، در خزینه طلایی همین سرودها رو با نامگوی همین مندرجه همین کتاب جا دادیم که در اینجا وقتی گوش کردن در کامپیوتر متن سرودها هم در برش میبروید. اگر کسی که یگان دشواری باشد، اگر اون کلمه رو نفهمد، در اینجا یک لحظه شعر میبروید. من هم خدر ارمغان بهترین به مردم تاجیک و به عالم صوت سرود گوییم خطا نمیکنیم. این دو مرد گویا که دو دریا، دو شخص دلداده، دو عاشق بیقرار و پیش از همه با همدیگر با واسطه شعر و سخن و موسیقی پیوند شدند. گویا که شعرهایی که استاد بازار نوشته است برای سیقل پیش از همه به سخن اهمیت می‌دهد و آهنگش را از معنی سخن در می‌آورد. کتاب دریا توی دریا منم این بی سبب نه. یک دریا اگر هنرمندی محبوب ما سیدخور باشد، دریای دیگر شاعر معروف بازار صابر است. چون کتاب در شکل ادوار نشر گردیده است، دستاویزی تعلیمی است برای محصلین کالج و مکتب‌های عالی موسیقی، همچنین برای آوازخوان‌های کسبی. محرر موسیقی کتاب بختاور دولتов از شاگردان اصیل هنرمند خلقی سیدقل بیلالов میباشد که در تیار کردن ادوار همکاری کردند. اصلا ایجادیات استاد سیدقل بیلالov یک پناهیشون خیلی وسیع هستند، به آخر هستند. اولش هم معلوم نیست، آخرش هم معلوم نیست که در کجا تمام می شود. این یکی از قسم های ایجادیات استاد سیدقل بیلالov که بر اشعار بزرگ صابر بود. در کتاب دریا توی دریا منم همان آهنگ هایی که استاد روی کاغذ آورده بودند بر اشعار بزرگ صابر ایجاد شدند. همگی سرودها با قسم جدا شدند. یکی از اول سرودها با کلاویر در مبین آمده است با انسامبل دریا و دیگر انسامبل ها در یک جایگی سیویتا ها و در آخر آمدند سرودها با هم‌آوازی انسامبل و یک خوانان. بسیارتر اصلا استاد در همه ژانرها سرود نویساندند. در همه ژانرها، مخصوصا از خون سیاوشم که امروزها در بین خرد و جوان، اصلا ما خودم خرد بودیم که همین چیزها رو میشنیدیم و میدیم، استاد رو از ما خوردیم میشناختیم، ایجادیاتشان را در بین مردم به نهایت مشهور هستند، معلوم هستند آهنگ‌ها. و هنگامی که استاد این کار رو برای من پیشنهاد کرده بودند، من این رو به یگان چرا و با افتخار قبول کردم که استاد سیدقل بیلالov این رو به من پیشنهاد کردند و من هر گاهی که اینها رو روی نوته می آوردیم حتما از نظر استاد میگذاردیم که من بودم که یگان روش اگر خطاگی باشد استاد با اصلاح کرده میدادم و اثر نو با کار میکردیم. ما این کار رو دوامی همگی 1.5 سال، 1 سال و 6 ماه، 1 سال تا قریب که تا 2 سال چقدر کشید، 2 سال و چند ماه کشید ایجادیات استاد و مهمتر از همه یک محصول خوب برای نسل آینده گذاشت. در کتاب همچنین اندیشه‌های دکتر علم‌های صنعت‌شناسی پروفسور فراغت عزیزی نیز جای داده شده است. او می‌نویسد که سرودها اهمیت بزرگ شهروندی و وطن پرستی دارند و همزمان آنها انعکاسگر فلسفه حیات، طبیعت، سنت و عادات، بایگری باطن انسان و رفتار و گفتار او بوده، دایره بی‌محدود عشق انسان را نسبت به اولاد، وطن، طبیعت کشور و دیگر پدیده‌های مقدس نشان می‌دهند. ما شاهد آن هستیم که در تمام چهاربینی‌ها این سرودها صدا می‌دهند. این سرودها را دانشجویان، هنرمندان جوان، همه هنرمندان قریب که اجرا می‌کنند. و خصوصیت دیگر این کتاب در آن است که در همه ژانرها
متخصصون میتوانند که این کتاب رو استفاده برند. یعنی که این ایجاد تنها در یک سمت نیست، یعنی سمت های گوناگون رو در بر گرفته است. یعنی اون اثرهای انتخاب شده است در اونجا که با ارکستر سیمفونی صدا دادن، محض برای ارکستر سیمفونی، برای خور تئاتر، برای سلیستان تئاتر اپرا و بالتی به نام استاد صدرالدین عینی، یا اینکه برای سرایندگان عنعنوی، برای سراینده‌های استرادی مخصوص ایجاد شدن، یا اثرهایی هستند که با ارکستر اسباب‌های خلقی اجرا کردن. همین خیل‌های ژانری ما میتوانند که عموما نمایندگان این ژانرها از این کتاب برای استفاده برند. سیدخل بلال از اولین آهنگسازانی هست که شعر آزادی ما را به آهنگ درآورد، شعر نیمایی ما را به آهنگ درآورد و یگان ذره شکستی مصرع‌ها یا شکستی مضمون یا شکستی معنا در این سرودها احساس نمی شود. همه یک لخت، همه پیوند، همه زیبا و همه دلرس صورت گرفتند. این همه چنان که گفتم از یک جانب اگر از شعرهای بسیار زیبا شکل و عمیق مضمون استاد بازار صابر باشد، از جانب دیگر وابسته آهنگ‌های بسیار تاجیکانه سیدخل بلال است که محض برای همون شعرها، برای همون پاره‌های منظوم ایجاد شده است و در آنها تمام خصلت‌های سخن تاجیکی، خصلت‌های سرود تاجیکی، خصلت‌های زده‌های معنی تاجیکی به نظر گرفته شدند و این البته از آهنگساز بسیار زحمت زیاد می‌طلبد. آسان‌تر آن است که ترانه‌های سرودباب را، شعرهای سرودباب را به آهنگ درآری و زودتر از جانب شنونده استقبال و قبول می‌شوند. لیکن سیدخل با راه دشوارتر رفته است. نه دیگر خرمن گندم، نه دیگر خرمن ماهم، با هوا توده ابرم، با زمین توده کاهم. تیرماهم، 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 همه زردم، همه گردم، همه دردم، همه سردم. اگر از شباهت دیگری معنویشان بگویم میتوان از مکتبداری و شاگردپروریشان یاد کرد. اولا ایجاد نمونه‌های بی‌نظیر شعر و سرود، ثانیاً دایره وسیع علاقمندان را به این مکتب هنری جلب کردن و به آنها عملاً فهمانیدن که اثر واقعی ادبیات و صنعت چیست. بعداً به آنها حرف به حرف و نوت به نوت آموختن راز سخن بلند و موسیقی دلپسند، زحمت جانکاه و شهرت افزای این دو ابرمرد ادب و هنر است که باید تحقیق و در کار بی‌دریغ ادبی و هنری آیندگان استفاده بشود. لحظه دور نشدن از همین ایجادات همین شاعر معروف سیدخل را وادار کرده است که بعضی شعرهایی که بسیار با زبان مادری، با وطن است، با مخصوصا خودشناسی و خودآگاهی بسیار مردم ما را تحقیق میکند و آگاه میکند که تاجیک است و تاجیکستان چیست. این الکه خواهی نخواهید به دل هر یک شنونده، هر یک گوش کننده جا می شود. سرودی که به دل پنجه میزند آدم وادار میکند که یک با فراغت، با دل بسیار روشن گوش کند و حلاوت برد. این همون سرودی که است که هم شعر، هم آهنگ، هم صدا با هم توأم باشند و با هم دیگر را پره کنند، کس را راحت و فراغت بخشیده توانند. این چیز با وجود این وادار کند که دوست داشتن چیست؟ دوست داشتن وطن، مادر، یار و دیار، یا در عشق خود را پیدا کردن و افشا کردن در کدام پایه است. از این جهت باید
دریا توی دریا منم این یک دریای بسیار روان و پراهنگ و دلرسی دو مردی بزرگ است. چقدر شعر یک نفر و آهنگ یک نفر رو شعر و آهنگ خلق نموده و ملت رو همسرا و همصدا کردند. اینک آن همه منظوری صاحب دلان است تا که بار دیگر به این فکر و ذکرها بیاندیشند. این کتاب هدیه به استادان و شاگردان درگاه‌های فرهنگ است تا که با شعر و آهنگ بلند ذوق‌های بلند بپرورند. پیشکشی همه ما شوقمندان است که پرچم شعر و سرود بلند ساده و آزاده ملی را در گوش ذوق‌ها طنین انداز و لیوای محبت و صداقت به خلق و دیار را در فراز دل و جانها سرفراز بداریم. سرودهای تاجیکستان، زبان مادری، پیشوای ملت، از همین گونه شعرهایی هستند که اگر بار اول خوانی هیچ گمان نمیکنه که اینها را آهنگ بسته و با آهنگ سرودن ممکن باشد. لیکن امروز آنها در قطار ترانه های دیگری استاد بازار با آهنگ های سعید قل از محبوب ترین سرودهای مردم ما شدند. و امروز که این همه ترانه ها، البته گلچین همه آن ترانه ها، خود ترانه ها خیلی زیادند، گلچین آن ترانه ها، گلچین آن همکاری های پربار در شکل کتاب منظوری مخلصان شده است و من گمان میکنم که بسیار کاری خوب است، بسیار کاری خوب است. هم این سرودها جاویدانه میمانند در ادوار و هم توسط این کتاب منظوری مخلصان بی‌واسطه، شاگردان مکتب‌های زیاد موسیقی، آموزشگاه‌ها، دانشکده صنعت و کنسرواتوری ملی میشوند و من باور دارم که اکثر این سرودها ورد زبان خوانندگان این مؤسسه‌های تعلیمی فرهنگی خواهند شد و با دیگر آهنگسازان و دیگر شاعران هم ضمن بررسی این کتاب، ضمن مطالعه این کتاب آرزو میکنیم که چنین همکاری پربار داشته باشند، با شعر همدیگر همین خیل عمیق فرو روند، با آهنگ همدیگر همین خیل عمیق فرو روند و برای امروز، برای فردا ترانه های ماندگار ایجاد کنند. مقاومه این کتاب را باشد همکار من یک رسام ورزیده تلویزیون تاجیکستان سلیمشاه پیرمشویف کشیده است که بسیار یک образ بسیار زیبا را آفریده است. نام کتاب دریا تویی دریا منم. این از یک شعر استاد بازار صابر گرفته شده است که دریا تویی دریا منم، دنیا پر از آب است، عاشق تویی عاشق منم، دو دیده به خواب است. در همینجا آمده است این دریا خطی که من شعرها آمده است، اینجا در آهنگ آمده است و دریا شده در اینجا کلیت اسکریپت را کشیده است که و بسیار یک معنای بزرگ دارد. کتاب با سویدست مؤلف هنرپیشه خلقی تاجیکستان برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی سعید قل بلالов به کتابخانه مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه تقدیم کردید. از ازل شعر نبود، شعر حضرت زردشت برآورد که او اولین شاعر پیغمبر و پیغمبر شاعر بوده است. شعر او شعله آتش، آتشش شعله شعر، سرخی روی عجم این همه از سرخی اوست. شاعران را مسپارد نبوسیده بخار